on semester 6. Subject name is Principles of Geographic Information System. Okay, so let's see the syllabus of the Geographic Information System first of all. So subject name is Principles of Geographic Information System, and it contains unit 5, unit 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th. And in unit 1st, you are going to study a gentle introduction to GIS. Okay, so all of you know about Geographic Information System. So it contains the chapter The Nature of GIS, then a real world of and representation of it, then geographic information and spatial database models and representation of the real world. Okay, so geographic information system means geography means काय तर तुमच्या अर्थ सरफेस आहे किंवा जो काही रिजन आहे, अर्थ रिजन आहे, तर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कसं करायचं, तर हे तुम्हाला या जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम मध्ये शिकायचं आहे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मी तुम्हाला सिलेबस सांगते काय आहे तो, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला जे काही पर्टिक्युलर meaning आहे, that means what is GIS and how that GIS is used, I'm going to say about that. Okay, so the another chapter is geographic phenomenon, then a computer representation of geographic information, then organizing and managing spatial data with temporal dimension. Okay, so geographic information, how to use that geographic information system that you are going to study in this syllabus. आता याच्यामध्ये जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम कशी यूज करायची हे तुम्हाला याच्यामध्ये शिकायचं आहे. तर त्याच्यासाठी जे काही लागणारे टेक्निक्स आहेत, टूल्स आहेत, तर हे तुम्हाला याच्यामध्ये दिलेले आहेत. ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इन दी जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम विच इज डेटा. ओके, then in unit 2nd you are going to study data management and processing systems, hardware and software trends, geographic information system. So there are different GIS softwares, so that introduction is given in this unit, that is GIS software, GIS architecture and functionality, data infrastructure, then stages of spatial data handling, then database management system, GIS and spatial databases. Then in unit 3rd, spatial referencing, satellite based positioning. So just like GPS, okay, GPS मध्ये तुमचं सॅटेलाइट यूज केलेले जातात आणि त्याच्यावरती तुम्हाला रूट शो केला जातो. तर त्याच्यामध्ये हे सॅटेलाइट बेस्ड पोझिशनिंग सुद्धा याच्यामध्ये आपण यूज करत असतो GIS मध्ये. देन डेटा एंट्री अँड प्रिपरेशन which contains spatial data input, data quality, data preparation, point data transformation. Then in unit 4th, spatial data analysis, which contains retrieval, classification and measurement, overlay functions, then neighborhood functions, analysis, GIS and application models, error propagation in spatial data processing. Then another one, data visualization and its maps, strategies, cartographic toolbox, and how to map and what is the process for mapping, that comes under unit 5. So this is the overall syllabus of a principle of geographic information system. Then the practicals which are under GIS. I'm showing you what are the practicals. Just see here, these are the list of practical which contains familiarizing quantum GIS, that means how to install GIS software, which is QGIS. QGIS is a software that are used for practical. Okay, then how to create and manage vector data. Okay, आता ह्याच्यामध्ये हे सॉफ्टवेअर कसं आहे, प्रॅक्टिकली आपण हे 1 by 1 स्टडी करणार आहोत. ओके, तर ह्याच्यामध्ये CSV फाइल्स असतील किंवा स्प्रेडशीट्स असतील की त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअल डेटा स्टोअर आहे आणि तो डेटा आपल्याला ग्राफिकली काय करायचं आहे, रिप्रेझेंट करायचं आहे. तर हे प्रॅक्टिकल आहेत. तर आपण हे प्रॅक्टिकल 1 by 1 स्टडी करणार आहोत आपल्या नेक्स्ट लेक्चर्स मध्ये. ओके, working with attributes and terrain data, working with projections and WMS data. Then another one is advanced GIS operations, then validating map data. So these are the practical list of GIS.
Okay, so first of all, see what is mean by GIS. So GIS stands for Geographic Information System, and just see, this is your a book of Geographic Information System. So first of all, see what is GIS. GIS is a Geographic Information System, and it is a computerized system for capturing, storing, querying, exploring, analyzing and displaying geospatial data. ओके, तर आता याच्यामध्ये जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम काय आहे, तर याच्यामध्ये इट इज अ कम्प्युटराइज्ड सिस्टीम. ओके, geography means the surface on the earth, that is called as a region also. Okay, or an area, and we can arrange that area by the data which you have collect in the computerized system. ओके, म्हणजे कम्प्युटर मध्ये आपण डेटा स्टोअर करून ठेवतो आणि त्या डेटाचा यूज करून आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन म्हणजे एखाद्या एरियाचं आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन क्रिएट करतो. दॅट आर कॉल्ड ॲज जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. आता फॉर एक्झाम्पल एखादी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करायचं असेल, तर कन्स्ट्रक्शन करणारा जो काही इंजिनियर असेल, तर तो डिरेक्टली तर काही ती बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करायला स्टार्ट करत नाही. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी सांगते बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनचं, तर जो काही कन्स्ट्रक्टर असेल तर तो डिरेक्टली बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करत नाही. तर त्याच्यामध्ये जो काही इंजिनियर असेल तर तो फर्स्ट ऑफ ऑल काय करतो, तर जे काही अर्थ म्हणजे जो काही रिजन आहे, अर्थ रिजन आहे किंवा जो काही एरिया आहे की ज्या एरियामध्ये बिल्डिंग काय करायची आहे, कन्स्ट्रक्ट करायची आहे, तर त्या एरियाचा काय करत असतो, तर तो जो काही इंजिनियर असतो, दॅट इंजिनियर्स कॅन मेक द मॅप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एरिया. ओके, त्या पर्टिक्युलर एरियाचा मॅप क्रिएट केला जातो. अँड आफ्टर that engineer do the graphical representation of the particular building which is going to build on that particular area. म्हणजे त्या एरियावरती जी काही बिल्डिंग त्याच्यामध्ये कन्स्ट्रक्ट केली जाणार आहे, तर त्याचं एक ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन क्रिएट केलं जातं की म्हणजे याच्यामध्ये जर ती बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट केली तर ती कशी दिसणार आहे, कोणत्या एरियामध्ये आपण बिल्डिंग कशी मॅनेज करायची आहे. ओके, तर हे जे काही मॅनेजमेंट असेल किंवा त्याच्यामध्ये जे काही कन्स्ट्रक्शन असेल, तर त्याचं जे काही स्टोरेज असेल हे ग्राफिकली स्टोरेज केलेलं असणार आहे. सो इन दॅट पर्टिक्युलर एक्झाम्पल GIS इज युज्ड इन सम वेज. म्हणजे याच्यामध्ये मी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनचं जे काही एक्झाम्पल सांगितलं, याच्यामध्ये थोडंफार हे जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम काय होते, यूज होते किंवा या फील्डमध्ये सुद्धा होत असते. कारण जे काही प्लॅनिंग अँड इंजिनिअरिंग ही जी काही कॅटेगरी आहे GIS, तर त्या कॅटेगरीमध्ये हे एक्झाम्पल येतं. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मॅप क्रिएट करायचं आहे, तर सपोज खेड सिटी आहे, तर खेड सिटीचा मॅप क्रिएट करायचा असेल, तर खेड सिटीचा मॅप क्रिएट करण्यासाठी त्याच्यामध्ये तुम्हाला जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीमचा यूज होऊ शकतो. आता फॉर एक्झाम्पल हे जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम काय करतं, तर ह्याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल मी सांगितलं की तुम्हाला खेड सिटीचा ग्राफ तयार करायचा आहे, तर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही काय करणार की खेड सिटीमध्ये असणारे रोड्स किती आहेत, डायव्हर्जन्स कोणते आहेत, त्याच्यामध्ये लिव्हिंग एरिया किती आहे, म्हणजे अशा कोणत्या ठिकाणी लोक राहतात किंवा कोणत्या ठिकाणी राहत नाहीत, कोणत्या ठिकाणी तुमचं ग्रीनरी आहे, तर असे जे काही सगळी इन्फॉर्मेशन आहे, दॅट ऑल इन्फॉर्मेशन्स आर फर्स्टली स्टोअर्ड इन टू दी कम्प्युटर. ओके, दॅट मीन्स दी डेटा इज स्टोअर्ड इन टू दी डेटाबेस. ओके, मी आता जे काही तुम्हाला थोडेफार टर्म्स सांगितल्या, तर त्या टर्म्सचा जो काही इन्फॉर्मेशन आहे, तर ही इन्फॉर्मेशन कम्प्युटरमध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोअर केली जाते. आणि कम्प्युटरमध्ये किंवा डेटाबेसमध्ये स्टोअर केल्यानंतर मी आता तुम्हाला सांगितलं की खेडचा ग्राफ क्रिएट करायचा आहे, तर तो डेटा म्हणजे डेटाबेस मधला डेटा यूज करून त्याचं एक ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन क्रिएट केलं जातं. ओके, अँड इट कंबाइन्स दॅट डेटा अँड दी ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन, अँड दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. ओके, so this is the definition of graphical information geographic information system, which is a computerized system for capturing, storing, querying, exploring, analyzing and displaying geospatial data. Okay, how to create that data, how to do the graphical representation, याच्यामध्ये डेटा कसा कलेक्ट करायचा आणि त्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन कसं क्रिएट करायचं हे तुम्हाला या सिलेबस मध्ये ओव्हरऑल दिलेलं आहे. बट आय एम सेइंग यू हाऊ ऍक्च्युअली GIS इज युज्ड इन आवर डे टू डे लाईफ मध्ये हे GIS कसं यूज केलं जातं हे मी तुम्हाला इथे दाखवलेलं आहे.
किंवा सांगितलेलं आहे. तर आता याच्यामध्ये असे पर्टिक्युलर एरिया आहेत की ज्याच्यामध्ये हे GIS काय होत असतं, यूज होत असतं. अँड मेन पर्पज ऑफ GIS इज इट प्रोव्हाइड्स अ ग्राफिकल डिस्प्ले टू इव्हॅल्युएट अ डेटा विच इज स्टोअर्ड इन अ डेटाबेस. म्हणजे डेटाबेस मधला जो काही डेटा आपण स्टोअर करणार आहोत तर तो इव्हॅल्युएट करण्यासाठी याच्यामध्ये ग्राफिकल डिस्प्ले प्रोव्हाइड केला जातो बाय दी GIS. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल आय एम शोइंग यू हाऊ दॅट GIS is working. Suppose consider here one of the area or region of the earth surface. Suppose there is a area. Okay, हा एरिया आपण कन्सिडर केलेला आहे. ओके, तर हा एरिया कन्सिडर केल्यानंतर काय आहे की मला या एरियामध्ये फॉर एक्झाम्पल रोड कन्स्ट्रक्ट करायचे आहेत. ओके, तर आता याच्यामध्ये रोड कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे. तर हे रोड कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी मी फर्स्ट ऑफ ऑल काय करणार आहे की हा जो काही एरिया आहे, फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रोड्स दॅट आर अवेलेबल इन दी पर्टिक्युलर एरिया. ओके, म्हणजे या एरियामध्ये जेवढे काही रोड्स असतील तर ते रोड्स किती आहेत, कोणत्या ठिकाणी आहेत किंवा त्याच्यामध्ये त्याची लेंथ किती आहे, ती ओव्हरऑल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणार आहे अँड स्टोअर दॅट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दॅट पर्टिक्युलर एरिया इन अ डेटाबेस. म्हणजे या एरियामधली जी काही पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन आहे ती डेटाबेस मध्ये काय होणार आहे, स्टोअर होणार आहे. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल the information which contains in this area, these roads are available here. Just wait. Okay, so these roads are available here like that. Okay, so these types of roads are available here. Okay, and this information of that particular area first of all stored in the database. आता या एरियामध्ये मला कन्स्ट्रक्शन करायचंय, रोड कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे, तर याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी एक्झिस्टेड डेटा काय आहे त्या पर्टिक्युलर एरियाचा, तर तो एक्झिस्टेड डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस मध्ये स्टोअर करावा लागतो. सो just store this information related to that area into the database and suppose you want to construct the another roads. Okay, आता या एरियामध्ये मला अजून नवीन रोड्स काय करायचे आहेत तर कन्स्ट्रक्ट करायचे आहे. तर मला इथे दिसतंय की या एरियामध्ये कुठेच रोड नाहीये. ओके, सो this area does not contains any road or any of the availability of the roads. So that's why I am making the roads in this particular region or area. म्हणजे या एरियामध्ये मी सुद्धा रोड कन्स्ट्रक्ट करू शकते. फॉर एक्झाम्पल आय वॉन्ट टू क्रिएट दी अनदर रोड्स फ्रॉम this to this side. Okay, suppose I want to create the another, I'm just deleting this. Okay, so after that I'm also creating the roads just like this in this area. Okay, so how I get that area is remaining without roads. म्हणजे याच्यामध्ये हा एरिया या एरियामध्ये रोड्स नाहीयेत हे मला याच्यामध्ये कसं समजलं, कारण याच्यामध्ये मी हा जो काही फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा आहे तर तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा कलेक्ट केलेला आहे आणि तो कम्प्युटरमध्ये स्टोअर केलेला आहे आणि त्याचं एक ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन क्रिएट केलेलं आहे. आणि ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन क्रिएट केल्यामुळे मला काय समजलं, तर याच्यामध्ये मला समजलं की या एरियामध्ये हा जो काही ब्लँक एरिया आहे तर या ब्लँक एरियामध्ये कोणताही रोड नाहीये किंवा याच्यामध्ये कोणतंही रोड कन्स्ट्रक्शन झालेलं नाहीये आणि इथं जे लोक राहतात त्यांना कोणताही रोड अवेलेबिलिटी नाहीये. तर या ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन वरून मला इझिली समजतं. जर तुम्ही असंच डिरेक्टली त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये गेलात आणि तुम्ही जर प्रत्येक रोड त्याच्यामध्ये सर्च करत राहिला तर तुम्हाला ते इम्पॉसिबल आहे की याच्यामध्ये तुम्हाला ते कसं रिप्रेझेंट करायचं मॅन्युअली, हे इट इज इम्पॉसिबल टू कलेक्ट दॅट इन्फॉर्मेशन. ओके, सो दॅट्स वाय इट इज द इझी वे टू कलेक्ट दॅट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर एरिया and do the graphical representation, and after that it is easy to guess which area is blank and how to use that particular area. So I am doing the particular roads on this particular area which is remaining just like this. Okay,
So, and it is all automatically updated into the database when you create it by using GIS. Okay, so this is the basic concept of GIS. आता मी जे काही तुम्हाला इथे कन्स्ट्रक्ट करून दाखवलं या पर्टिक्युलर एरियामध्ये, that are called as geographic information system. Geographic information system collects the data into the database and evaluate that particular data in a graphical form or graphical representation, which is called as a GIS. ओके, हे तुम्हाला समजलं GIS कसं यूज होतं. आता तुम्ही जे काही मॅप्स बघत असाल, सपोज सिटी मॅप असेल किंवा स्टेट मॅप असेल किंवा ओव्हरऑल पर्टिक्युलर एखाद्या रिजनचा मॅप असेल, तर ते मॅप्स हे GIS यूज करून काय केले जातात, इम्प्लिमेंट केले जातात. आता फॉर एक्झाम्पल काय करायचं आहे, फॉर एक्झाम्पल मी दाखवते तुम्हाला. सपोज एक सिटी मधला एरिया आहे आणि हा पर्टिक्युलर एरिया आहे. ओके, आणि याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, तर आता रोड कन्स्ट्रक्ट करायचा असेल तर सपोज इथे फॉर एक्झाम्पल इथे एक बिल्डिंग्स आहेत, भरपूर बिल्डिंग्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल देर इज ऑल्सो सम बिल्डिंग्स. Suppose there is a greenery. Okay, then another one here is also a buildings. Then how to construct the roads? First of all, collect the information or collect the data from that particular region. Okay, या region मधून data collect केला जातो, and after that the roads are constructed by evaluating the particular data. Then how that particular implementation is done, just like this. See here. ओके, या टाइप मध्ये जे ब्लँक एरिया दिसतो, तर त्या ब्लँक एरियामध्ये काय होऊ शकतात, रोड कन्स्ट्रक्ट होऊ शकतात या टाइप मध्ये. So this type of constructions are done or presentations are done by using the GIS. तर या टाइप मध्ये हे GIS काय होत असतं, यूज होत असतं. देन वेअर दी GIS आर युज्ड. GIS हे कुठे कुठे यूज होऊ शकतं, तर त्याच्यामध्ये डिफरंट ऑप्शन्स आहेत. GIS इज यूज इन डिफरंट एरियाज. आता हे GIS हे कशामध्ये यूज होतं, तर तुमचा जो काही अर्थ सरफेस आहे, म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल की अर्थ सरफेस काय असतो, आणि त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर पार्ट of that surface that are called as a region or the particular area. Then how that area is used and how to manipulate that particular area or the region, that is easy to done by using the GIS. For example, gas pipeline करायची असेल, अंडरग्राउंड गॅस पाईपलाईन असेल, वॉटर पाईपलाईन्स असतील किंवा त्याच्यामध्ये टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क केबल्स असतील, तर त्याचं जे काही इम्प्लिमेंटेशन करायचं असेल तर त्याच्यासाठी हे GIS कॉन्सेप्ट यूज होऊ शकते. त्याच्यानंतर स्ट्रीट नेटवर्क्स असतील, स्ट्रीट नेटवर्क्स मध्ये रोड कन्स्ट्रक्शन असेल किंवा त्याच्यामध्ये वे डायव्हर्जन्स असतील किंवा त्याच्यामध्ये नेव्हिगेशन असेल, तर हे नेव्हिगेशन कसं केलं जातं, म्हणजे जर आता मी तुम्हाला हे जे एक्झाम्पल दाखवलं, तर याच्यामध्ये हे बिल्डिंग आहेत, तर त्याच्यामध्ये स्ट्रीट नेटवर्क काय असणार आहे, म्हणजे रोड कन्स्ट्रक्शन कुठून होऊ शकतं किंवा त्याच्यामध्ये डायव्हर्जन्स कुठे असणार आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल इथे बघू शकता, या दोन बिल्डिंग आहेत किंवा हा बिल्डिंग एरिया आहे, तर त्याच्यामध्ये इथे रोड आहे, तर आपण इथे जर स्पेस असेल तर त्याच्यामध्ये आपण हे इथे डायव्हर्जन करून देऊ शकतो. सो दॅट डायव्हर्जन्स आर ऑल्सो कम्स अंडर स्ट्रीट नेटवर्क. सो GIS provides these facilities to create this type of work in GIS. Then environment and natural resource management, म्हणजे एन्व्हायरमेंट मध्ये जे काही रिसोर्सेस आहेत, तर ते रिसोर्सेस मॅनेजमेंट करण्यासाठी सुद्धा हे GIS चा यूज होऊ शकतो. त्याच्यानंतर प्लॅनिंग अँड इंजिनिअरिंग, आय एम सेइंग दी वन ऑफ द एक्झाम्पल विच इज बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन. ओके, सो दॅट बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन इज ऑल्सो कम्स अंडर प्लॅनिंग अँड इंजिनिअरिंग कॅटेगरी वेअर GIS इज युज्ड. या एरियामध्ये सुद्धा GIS काय होत असतो, यूज होत असतो. ओके, सो हे बेसिक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितले की ज्याच्यामध्ये GIS काय होत असतं, यूज होत असतं. ओके, तर आता सपोज तुम्हाला एखादा मॅप क्रिएट करायचा असेल एखाद्या सिटीचा, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा म्हणजे तिथे लिव्हिंग एरिया कोणता आहे, त्याच्यामध्ये ग्रीनरी एरिया कोणता आहे, रोड्स एरिया कोणता आहे, त्याच्यामध्ये मग तिथे पर्टिक्युलरली तुम्ही मॅप बघितला असेल, मॅप तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल, तर तो मॅप कसा क्रिएट करायचा हे आपण GIS मध्ये शिकणार आहोत. आता तुम्हाला प्रॅक्टिकल नंबर 1 आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला हे
मॅप कसे क्रिएट करायचे हे याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे. ओके, तर हे प्रॅक्टिकली तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला इझिली समजेल की याच्यामध्ये GIS कसा यूज होतो. ओके, तर बेसिक याच्यामध्ये तुम्हाला समजलेलं आहे का की याच्यामध्ये GIS कसं यूज होतं. जस्ट सी दिस व्हिडिओ. What can you do with all this geographic data? Once it is loaded, Okay, so you just see this particular map of the world which is created by using the GIS. That means हा जो काही एरिया आहे तर हा एरिया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून हा जो काही मॅप आहे तो याच्यामध्ये क्रिएट केलेला आहे. into the right software, a Geographic Information System or GIS, there are a whole range of things that can be done. At the very basic level, it is a map. Okay, it is a map which is created by using GIS. However, you can then start to show more than one layer of information. For example, So see here, there are different layers or the different information which is given here. See, this is the final layer which is already done, but the information which is collected like this, म्हणजे याच्यामध्ये first of all first layer information, second layer information, third layer information, हा जो काही डेटा आहे तर तो डेटा याच्यामध्ये कलेक्ट केलेला आहे आणि याच्यामध्ये जे काही फायनल आउटपुट आहे किंवा जो काही मॅप आहे तर तो मॅप याच्यामध्ये क्रिएट केलेला आहे. you can show ward boundaries over a backdrop map to see which addresses are within the area. This is called a spatial query, using geography to give you a result to a question. You can also bring in your own information. So this is the particular information which is stored in the database, and by using that information, the graphs are For example, if you have a spreadsheet that has addresses or postcodes in it, you sheet to the postcode in this product. You can then see where all your addresses are, and this allows you to see patterns such as clusters or gaps. Rather than a list of roads, the area can be drawn as a polygon. Okay, so these types of particular shapes are used for viewing the particular areas. The area can be drawn as a polygon instead of or railway lines. Once you have data in a GIS, you can then start to look at things spatial thing and be extended. If you have information that will match the party that has won population, you can then create areas of distance about speeds. You can do these in. ओके, तर या टाइप मध्ये एखादा पर्टिक्युलर एरिया सुद्धा आपल्याला शो करायचा असेल तर तोही आपण याच्यामध्ये करू शकतो. हे एक बेसिक एक्झाम्पल आहे. What is GIS and applications to predict? Use GIS to respond promptly and efficiently to reported power outages. Police forces use GIS to discover patterns in criminal activity. Patterns and trends can then be seen on a digital map, much easier than viewing the data on spreadsheets. How does a GIS work? GIS software runs on computers, ranging from the most powerful server to software on your mobile phone. In a GIS, information about the real world is previously buried in a spreadsheet, now comes to ओके, समजलेलं आहे का सर्वांना? तुमचा रोल नंबर मेन्शन करायचा आहे चॅट बॉक्स मध्ये.